नमस्कार जय जगन्नाथ शुभ सकाळ आज हूँ मे 19 तारिख मंगलवार आसतु आज गुरुत्वपूर्ण खबर देखा आपण भल पाइबा स्वरूप गोटे गोटे लाइक निश्चय करदे। आज प्रथम खबर महाराष्ट्र जून 18 मतदान सोमवार भारतीय निर्वाचन कमिशन महाराष्ट्र विधान परिषदर 16टी आसन पर निर्वाचन घोषणा करिसेंती। जून 18 मतदान एवं जून 22 रे भोट गणति हेबो। कमिशन कहिसेंती जे महाराष्ट्र 16टी स्थानीय प्राधिकरण निर्वाचन मंडलीर प्रतिनिधित्व करुथिबा सदस्यଙ୍କ कार्यकाल 2022 रु 2025 मध्य विभिन्न समय समाप्त हो जाइछि। विज्ञप्ति मे 25 2026 रे जारी करा जिवो। नामांकन दाखल शेष तारीख जून 1 रे हेबो। सेहीपरि नामांकन पत्र जांच जून 2 रे हेबो। जून 4 तारीख जाय सेमानक नामांकन प्रत्याहार करा जिवो। समस्त 16टी आसन पई जून 18 तारीख सकाळ 8 टारु अपराह्न 4टा मध्य मतदान करा जिवो। जून 25 सुधा संपूर्ण निर्वाचन शेष हेबो। परवर्ती खबर 20 रे जुक्त 2 रिजल्ट 20 तारीख रे प्रकाश पाइब जुक्त 2 रिजल्ट बाहर कला विज्ञान और वाणिज्य परीक्षा फल। जुक्त 2 परीक्षा फल को नहीं 20 विद्यालय गणशिक्षा मंत्री नित्यानंद गंड गुरुत्वपूर्ण सूचना देइछंती। आसंता काली अर्थात मे 20 तारिख रे चलित वर्षर जुक्त 2 परीक्षा फल प्रकाश पाइब। एका संगे उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद सीएचएससी द्वारा परिचालित कला विज्ञान वाणिज्य एवं धंदामूलक पाठ्यक्रम रिजल्ट घोषणा करा जिवो। विद्यालय गणशिक्षा मंत्री नित्यानंद गंड ई गुरुत्वपूर्ण सूचना देइछंती। विगत वर्ष गुड़िकरे साधारणतः विज्ञान वाणिज्य रिजल्ट प्रथमे एवं परे कला विभागर रिजल्ट प्रकाश पाउथिला। मात्र चलित वर्ष छात्र छात्री सुविधा एवं परवर्ती नामलेखा प्रक्रिया को त्वरान्वित करबा पई गणशिक्षा विभाग पक्षरु एक बड़ निष्पत्ति निया जाइछि। 20 तारिख रे समस्त 4टी जाक स्ट्रीम रो परीक्षा फल एक समय उपलब्ध हेबो। चलित वर्ष राज्यर विभिन्न परीक्षा केंद्र रे प्राय 4 लाख रु अधिक छात्र छात्री जुक्त 2 बोर्ड परीक्षा देइछंती। परवर्ती खबर भुवनेश्वर रे खोलिबो सेबी ऑफिस। भुवनेश्वर रे खोलिबो सेबी ब्रांच साबाड़ हेबे ठक कंपनी। भुवनेश्वर रे खोलिबाकू जाउछि सेबीर ब्रांच ऑफिस। किछि मास मध्य आरंभ हेबो आंचलिक कार्यालय। यह पूर्व भारत रे सेबीर प्रथम कार्यालय हेबो। एने सेबी अध्यक्ष तुहिनकांत पांडे सूचना देइछंती। युद्ध पई स्टॉक मार्केट रे प्रभाव पडुछि आगो विश्व बाजार रे मेल्ट डाउन को नै विशेषज्ञ माने आकलन करूछंती। परवर्ती खबर केरल मुख्यमंत्री भाव में शपथ ग्रहण कले वीडी सतीशन। कांग्रेस नेतृत्वाधीन यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट केरल विधानसभा निर्वाचन में ऐतिहासिक विजय हासिल करिछि। 140 आसन रु 102 आसन जीतिछि। वीडी सतीशन सोमवार पूर्वाह्न रे राजधानी तिरुवनंतपुरम रो सेंट्रल स्टेडियम रे तांकर कैबिनेट सहित पद और गोपनीयतार शपथ ग्रहण करिसंती। सतीशन को राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर पद एवं गोपनीयतार सहित शपथ पाठ कराइछंती। एही समारोह रे कांग्रेस सभापति मल्लिकार्जुन खड़गे लोकसभा सदस्य राहुल गांधी एवं दलर महासचिव प्रियंका गांधी भद्रा जोग देइथिले। परवर्ती खबर राजस्व मंत्री बड़ सूचना। एणिकी गाँ को जीव तहसिल ऑफिस बुझिबे लोकों समस्या। गाँ को जीव तहसिल ऑफिस। गाँ को जीव तहसिल ऑफिस राजस्व विभाग संपर्कित समस्यार तुरंत समाधान पाई गाँ रे पहुंचीबे अधिकारी। 2 वर्ष पूर्ति अवसर रे राजस्व विभाग आनिबो नुआ योजना मो गाँ मो तहसिल बोली सूचना देइछंती राजस्व मंत्री सुरेश पुजारी। से आहुरी मध्य कहिसंती विभागर वरिष्ठ अधिकारी मानकु नोडाल ऑफिसर भावरे नियुक्त करा जाउछि। जेउ माने जिल्ला बोली राति रहणी करी लोकों पाखरु मतामत नेबे। राज्य विस्थापन थैता नीति पूर्ण होइथिबारु नुआ नीति आनिबो राजस्व विभाग। परवर्ती खबर गुजरात रे पहुंचिला एलपीजी टैंकर। मध्यप्राच्य राष्ट्ररु 20,000 टन रंधन गैस बोझेई होइतिबा एलपीजी टैंकर साइमी रविवार गुजरात कांडला बंदर रे पहुंचितिबा जणा पड़िछि। उक्त टैंकरटी चलित मास 13 रे विवादीय हरमुज प्रणाली अतिक्रम करितिला। मध्यप्राच्य युद्ध आरंभ हवा परे प्रथमे ईरान और परवर्ती समय रे अमेरिका हरमुज प्रणाली को अवरोध करिबा फल विश्व रे तैल और गैस संकट उद्वेगजनक स्थिति रे पहुंचीथिला। एही परिप्रेक्षी रे हरमुज प्रणाली अतिक्रम करिबा विदेशी टैंकर गुड़िक पई कष्टकर होई पड़िछि। अवश्य भारत भली केतेक बंधु राष्ट्रर टैंकर गुड़िक हरमुज अतिक्रम करिबाकू ईरान पूर्वरु अनुमति देइछि। परवर्ती खबर भारत यूरोप संपर्क रे सुवर्ण जुग। टाटा असलम मध्य बड़ चुक्ति। भारत एवं नेदरलैंड द्विपाक्षिक संपर्क को आउ पादे आगकू नेबाकू अग्रसर होइछंती। नेदरलैंड गस्त अवसर रे हेगारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं तांको डच प्रतिपक्ष रब जेटेन व्यापक आलोचना करिसंती। उभय नेतांक उपस्थिति रे टाटा इलेक्ट्रोनिक्स एवं विश्वर प्रमुख सेमीकंडक्टर कंपनी एएसएमएल मध्य राजीनामा स्वाक्षर होइछि। गुजरात रो धोलेरा रे टाटा इलेक्ट्रोनिक्स आगामी सेमीकंडक्टर उत्पाद यूनिट प्रतिष्ठा और संप्रसारण रे एएसएमएल सहयोग करिबो।
ଏହାଦ୍ୱାରା ଭାରତ ଏଆଇ ଏବଂ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଲାଭ ମିଳିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଶୁଭେନ୍ଦୁଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ଧମକ ଜଣେ ଗିରଫ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଇମେଲ ଜରିଆରେ ହତ୍ୟା ଧମକ ଦେଇଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ପୋଲିସ କୋଲକାତାର ଗାର୍ଡେନ ରିଚ୍ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଗିରଫ କରିଛି। ହସନୈନ ଇକବାଲ ନାମକ ଏହି 27 ବର୍ଷୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଇମେଲ ବାର୍ତ୍ତା ଧମକ ଦେଇଥିବା ପୋଲିସ କହିଛନ୍ତି। ଚଳିତ ମାସ 14ରେ ଭବାନୀପୁର ଥାନାକୁ ମିଳିଥିବା ଏହି ବାର୍ତ୍ତାରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ଯେ ଆଲ କଏଦା ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନର ସହାୟତାରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ବିସ୍ଫୋରଣ ଜରିଆରେ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯିବ। ତେବେ ଏହି ବାର୍ତ୍ତା ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ନାମରେ ପଠାଯାଇଛି। ଧମକ ମିଳିବା ପରେ କୋଲକାତା ପୋଲିସର ସାଇବର ଶାଖା ତତ୍ପର ହୋଇ ଉଠିଥିଲା। ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତ ପରେ ଗାର୍ଡେନ ରେଞ୍ଜ ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଲାମ ଆବାସ ଲେନ୍ରେ ବାସ କରୁଥିବା ହସନୈନଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମହିମା ଗାଇବ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ 1000 କୋଟି। ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହିମା ଗାନ କରାଯିବ। ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର ସଂରକ୍ଷଣ ହେବ। ମହାବାହୁଙ୍କ ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାରକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳିବ। ରାଜ୍ୟରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ଏବଂ ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ। ସେଠାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମସ୍ତ ରୀତିନୀତି ଅବତାର ପରମ୍ପରା ଏବଂ ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣର କାହାଣୀକୁ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ହତ୍ୟା ମାମଲା ସମସ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ। ବାଲିଅନ୍ତା ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ସରିଛି ସମସ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ସିସିଟିଭି ଓ ଭିଡିଓ ଫୁଟେଜରୁ ମିଳିଛି ପ୍ରମାଣ। ଏବେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଫୋକସରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ମାନଙ୍କ ଗିରଫଦାରୀ। କାହାକୁ ଛଡାଯିବନି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଡିଜି। ତଦନ୍ତ ବିଳମ୍ବ ପଛରେ କାରଣ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଡିଜି ବିନୟତୋଷ ମିଶ୍ର। କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଯେଉଁ ମାମଲାର ତଦନ୍ତ କରେ ତାହାର ତଦନ୍ତ ଉପରେ ଯେପରି ପ୍ରଶ୍ନ ନ ଉଠେ ସେ ଦିଗରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଉଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାମଲାରେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଟୁଲ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସ୍ୱିଡେନ ପରେ ନରୱେରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ସ୍ୱିଡେନ ଗସ୍ତ ଶେଷ କରି ନରୱେ ଯାଇଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି। ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆ ସଂକଟ ଭିତରେ ନରୱେ ରାଜଧାନୀ ଓସଲୋ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଗସ୍ତ ଅବସରରେ ନରୱେରେ ତୃତୀୟ ଭାରତ ନୋର୍ଡିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସାମିଲ ହେବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। 5 ଦେଶର ରାଷ୍ଟ୍ର ସମୂହଙ୍କ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସାମିଲ ହେବେ ମୋଦି। ନୋର୍ଡିକ ଦେଶ ସମୂହରେ ଡେନମାର୍କ, ଫିନଲାଣ୍ଡ, ଆଇସଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ନରୱେ ଓ ସ୍ୱିଡେନ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମେ 25 ଯାଏଁ ବଢିଲା ମ୍ୟାଟ୍ରିକ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ଫର୍ମ ଫିଲଅପ ଅବଧି। ବଢିଲା ମ୍ୟାଟ୍ରିକ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ଫର୍ମ ଫିଲଅପ ଅବଧି। ମେ 25 ତାରିଖ ଯାଏଁ ଅବଧି ବଢାଇଲା ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ବୋର୍ଡ। ସୋମବାର ସରୁଥିଲା ମ୍ୟାଟ୍ରିକ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ଫର୍ମ ଫିଲଅପ ଅବଧି। ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଫର୍ମ ପୂରଣ ମେ 8 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ମେ 8 ରୁ 18 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବା ନେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହାର ଅବଧି ମେ 25 ତାରିଖ ବଢାଇଲା ବୋର୍ଡ। ଅନଲାଇନ ଜରିଆରେ ବୋର୍ଡ ୱେବସାଇଟ www.bsc.ac.in ରେ ଫର୍ମ ପୂରଣ ଓ ଦେୟ ଦାଖଲ କରିପାରିବେ। ରେଗୁଲାର ଓ ଏକ୍ସ ରେଗୁଲାର ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ନିଜ ହାଇସ୍କୁଲ ଏବଂ ପତ୍ର ମାଧ୍ୟମ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ବୋର୍ଡର ଶାଖା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଫର୍ମ ପୂରଣ କରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଏନଏସଜି କ୍ୟାମ୍ପରେ ମହେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଧୋନି କମାଣ୍ଡୋଙ୍କ ସହିତ କଲେ ସୁଟିଂ ପ୍ରାକ୍ଟିସ। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟକ ତଥା ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସର ଥାଲା ମହେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଧୋନି ପୁଣି ଥରେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ। ଆଇପିଏଲ 2026ରେ ଏଯାଏଁ ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳି ନାହାନ୍ତି ଧୋନି। ଧୋନି ଏବେ ଚେନ୍ନାଇ ସ୍ଥିତ ଏନଏସଜି ରିଜନାଲ ହବ୍ ଗସ୍ତ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠାରେ ତାଙ୍କର ଅଲଗା ଅନ୍ଦାଜ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଧୋନି ଏଠାରେ ସୁଟିଂ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରୁଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବଢିବାକୁ ଯାଉଛି ବିଜୁଳି ଦର। ଦେଶରେ ପେଟ୍ରୋଲ, ଡିଜେଲ ଓ ସିଏନଜି ପରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବିଜୁଳି ଦର ବଢିବାକୁ ଯାଉଛି। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟୁତ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ବା ସିଏଇ ପକ୍ଷରୁ ଧାର୍ଯ୍ୟ ଥିବା ମାସିକ ବିଦ୍ୟୁତ ଶୁଳ୍କ ବଢାଇବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲେ ଅଳ୍ପ ବିଜୁଳି ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ପରିବାରଗୁଡ଼ିକର ମଧ୍ୟ ବିଦ୍ୟୁତ ବିଲ୍ ବଢିଯିବ। ବିଦ୍ୟୁତ ବଣ୍ଟନ କମ୍ପାନୀ ସହୁଥିବା ବିପୁଳ କ୍ଷତି କମ୍ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ସିଏଇ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆଇପିଏଲ ପରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଯିବ ଭାରତୀୟ ଦଳ। ଆଇପିଏଲ ପରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବିପକ୍ଷରେ ଏକ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ ଖେଳିବ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। କ୍ରିକେଟ ପ୍ରେମୀମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଇପିଏଲ 2026କୁ ନେଇ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ଲିଗ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ସମୟରେ ଭାରତ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ଆଗାମୀ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଯେଉଁଥିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଲାଲ ବଲ୍ ସିରିଜ ଅଗଷ୍ଟ ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। କ୍ରିକବଜର ଏକ ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଅଗଷ୍ଟ ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହରେ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଥିବା 2 ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜର ତାରିଖ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘୋଷଣା କରାଯାଇ ନାହିଁ। ତଥାପି ବିସିସିଆଇ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା କ୍ରିକେଟ ବୋର୍ଡର ସୂତ୍ର ସୂଚିତ କରୁଛି ଯେ ମ୍ୟାଚ୍ 15 ରୁ 27 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯାଇପାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆରଟିଆଇ ମୁକ୍ତ ହେଲା ବିସିସିଆଇ। ଆରଟିଆଇ ଲଢ଼େଇରେ ବିସିସିଆଇର ବଡ଼ ବିଜୟ। ଏକ ଐତିହାସିକ ରାୟରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସୂଚନା ଆୟୋଗ ସିଆଇସି ଘୋଷଣା କରିଛି ଯେ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ ବିସିସିଆଇ ସୂଚନା ଅଧିକାର ଆରଟିଆଇ ଆଇନର ବ୍ୟବସ୍ଥାରୁ ମୁକ୍ତ। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ସେତେବେଳର ସିଆଇସି ଦ୍ୱାରା 2018 ମସିହାରେ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରେ, ଯାହା ବିସିସିଆଇକୁ ଏକ ସାର୍ବଜନୀନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଭାବରେ ବର୍ଗୀକୃତ କରିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଭର୍ଚୁଆଲ ମୋଡରେ ଚାଲିବ ହାଇକୋର୍ଟ।
19 ଓ 21 ଭର୍ଚୁଆଲ ମୋଡରେ ହାଇକୋର୍ଟ ଚାଲିବ। ଏହା ସହ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଅବକାଶକାଳୀନ କୋର୍ଟ ଭର୍ଚୁଆଲ ମୋଡରେ ହେବ। ଏହି ସମୟରେ ମାତ୍ର 50% କର୍ମଚାରୀ କୋର୍ଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ। ଭର୍ଚୁଆଲ ମୋଡ ନେଇ ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ନୋଟିସ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆଜି ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ କୃଷି ସମ୍ମିଳନୀ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ହେବ ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ କୃଷି ସମ୍ମିଳନୀ। କୃଷି ବିକାଶ ଏବଂ କୃଷକ କଲ୍ୟାଣ ଉପରେ ହେବ ଆଲୋଚନା। କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରର ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା, କୃଷକଙ୍କ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ହେବ ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ କୃଷି ସମ୍ମିଳନୀ। ଏହି ସମ୍ମିଳନୀର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିବେ କେନ୍ଦ୍ର କୃଷି ଓ କୃଷକ କଲ୍ୟାଣ ଏବଂ ଗ୍ରାମୀଣ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶିବରାଜ ସିଂ ଚୌହାନ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟର କୃଷି ମନ୍ତ୍ରୀ ଏଥିରେ ଯୋଗ ଦେବେ। ସମ୍ମିଳନୀରେ କୃଷି ଓ କୃଷକ କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରାଳୟର ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ଓ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଅଗ୍ରଗତି ସମୀକ୍ଷା କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଟ୍ରେଜେରୀ ଖୋଲିଦେଲେ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ସରକାର। ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଯୋଜନାକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ। ମହିଳାଙ୍କୁ ମାସକୁ 3000 ଟଙ୍କା। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ନୂଆ ସରକାର ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ନୂଆ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ କ୍ୟାବିନେଟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଜନାରେ ମୋହର ମାରିଛି। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ନୂତନ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସରକାର ନିଜର ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକରେ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ କେତେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ଏବଂ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସରକାର 5ଟି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମତଃ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଯୋଜନାକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ। ସରକାରଙ୍କ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଉଛି ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଯୋଜନା। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ରାଜ୍ୟର ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ଆସନ୍ତା ଜୁନ 1 ତାରିଖରୁ ମହିଳାମାନଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ମାସିକ 3000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ପଠାଯିବ। ଦ୍ୱିତୀୟଟି ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ମାଗଣା ବସ୍ ସେବା। ମହିଳାମାନଙ୍କ ଯାତାୟାତକୁ ସହଜ ଏବଂ ସୁଲଭ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ଜୁନ 1 ତାରିଖରୁ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ବସ୍ରେ ମହିଳାମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣାରେ ଯାତ୍ରା କରିପାରିବେ। ତୃତୀୟଟି ସପ୍ତମ ରାଜ୍ୟ ବେତନ କମିଶନ ଗଠନ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। ସରକାର ସପ୍ତମ ରାଜ୍ୟ ବେତନ କମିଶନ ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଏହା ଦ୍ୱାରା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ବାଟ ସଫା ହୋଇଛି। ଚତୁର୍ଥଟି ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ। ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଗ୍ନିମିତ୍ରା ପଲ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସରକାରଙ୍କ ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ରାଜ୍ୟର ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ କରିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ନୂତନ ସରକାର ନିଜର ନିର୍ବାଚନୀ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପୂରଣ କରିବା ଦିଗରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାସ୍ତାରେ ନମାଜ ପାଠ ଶିଖିବାର ନୁହେଁ, ଯୋଗୀ କହିଲେ ଭଲରେ ମାନିଲେ ଠିକ୍, ନହେଲେ ଅନ୍ୟ ବାଟ ଅଛି। ରାସ୍ତା ଉପରେ ନମାଜ ପାଠକୁ ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ କଠୋର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଶବ୍ଦରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରାସ୍ତା ଚାଲିବା ପାଇଁ ହୋଇଛି, ନାଟକ ପାଇଁ ନୁହେଁ। ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏଣିକି କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ। ଲକ୍ଷ୍ନୌରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ କହିଛନ୍ତି ଭଲରେ ମାନିଗଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ନଚେତ ଅନ୍ୟ ବାଟ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପିଏମ ମୋଦିଙ୍କ ନର୍ବେ ଗସ୍ତରେ ବଡ଼ ଚୁକ୍ତି। $100 ବିଲିୟନ ନିବେଶ ଏବଂ 10 ଲକ୍ଷ ଚାକିରି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସୋମବାର ନର୍ବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜୋନ୍ସ ଗହର ଷ୍ଟୋରଙ୍କ ସହ ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ନିବେଶ, ସବୁଜ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା, ନୀଳ ଅର୍ଥନୀତି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷେତ୍ର ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ସ୍ୱିଡେନରୁ 2 ଦିନିଆ ଗସ୍ତରେ ନର୍ବେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ପିଏମ ମୋଦିଙ୍କୁ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ନର୍ବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଷ୍ଟୋର ଏବଂ ସ୍କାଣ୍ଡିନେଭିଆନ ଦେଶର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶୀର୍ଷ ନେତାମାନେ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଉପରେ ଉଡ଼ିଲା ଡ୍ରୋନ୍, ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ପୁଣି ଉଠିଲା ପ୍ରଶ୍ନ। ବଡ଼ଦେଉଳ ଉପରେ ଉଡ଼ିଲା ଡ୍ରୋନ୍। ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନୋ ଫ୍ଲାଇଂ ଜୋନରେ ପୁଣି ଉଡ଼ିଲା ଡ୍ରୋନ୍। ସୋମବାର ସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ରାୟ 5:55 ସମୟରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିସର ଉପରେ ଏକ ଡ୍ରୋନ୍ ଉଡୁଥିବା ନଜରକୁ ଆସିଥିଲା। ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ସିଂହଦ୍ୱାର ଥାନା ପୋଲିସ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ଡ୍ରୋନ୍ଟିକୁ କାବୁ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲେ। ଧାନକୁଟି ସାହି ଗଳି ଅଞ୍ଚଳରୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଡ୍ରୋନ୍ଟିକୁ ଅପରେଟ୍ କରୁଥିବା ବେଳେ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସୁଧୁରୁଛି ଆମେରିକା ଇରାନ ସମ୍ପର୍କ, କମିବ ତୈଳ ଦର। ଇରାନ ତେଲ ଉପରୁ ହଟିଲା ବ୍ୟାନ୍। ଇରାନରେ ଉତ୍ପାଦିତ ତୈଳ ଉପରୁ ଆମେରିକା ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ହଟାଇ ଦେଇଛି। ଏନେଇ ଇରାନ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଦାବି କରିଛି। ବିଶ୍ୱ ବଜାରରେ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଦରକୁ ନେଇ ଚାଲିଥିବା ଅସ୍ଥିରତା ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଆମେରିକା ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଜାରି ରହିଥିବା ଦୀର୍ଘ ଦିନର ବିବାଦ ସାମାନ୍ୟ ଥଣ୍ଡା ପଡ଼ିଥିବା କୁହାଯାଉଛି।